पिछला जो लैक्चर सीगा अपना वो एटॉमिक स्ट्रक्चर ते सी, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सीगा। हाले ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ असाइनमेंट्स के थ्रू ਆਪਾਂ थोड़ी होर एडवांस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ी जी अंडरस्टैंडिंग लेके आवांगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर ਆਪਾਂ बेसिक क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हैं बिल्कुल ही ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ एटॉमिक स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟਮ जो मॉडल है ਉਹਦੀ थोड़ी ज़्यादा डिटेल च गल नहीं करते बेसिक्स क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ कि उत्थे वेव फंक्शन किस तरह का है, ओवरऑल वेव फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ रेडियल पार्ट ਤੇ एंगुलर पार्ट किस तरह का है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ मैथेमैटिक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ज़्यादा डिटेल च नहीं जाते बहुत बेसिक क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ बेसिक्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ +2 तक ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ मैं ਕੁਆਂਟਮ टॉपिक ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ एटॉमिक स्ट्रक्चर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ठीक। क्योंकि हाले मैं चाहना भी अपनी +2 लैवल की अंडरस्टैंडिंग क्लीयर हो जाए, उस तो बाद आप एडवांस ग्रैजुएशन ते पोस्ट ग्रैजुएशन वाले टॉपिक जोड़े वो कंटिन्यू करांगे। इस तरह क्योंकि कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने वो बहुत ABCD तो पहला आपां नूं पता होनी चाहिए ने, उस तो बाद अपने आप ही आपां उहनूं डिटेल च कर लांगे कि यही चीज़ है जो अपना टॉपिक है अगला कि कैमिकल बॉन्डिंग की भी इस तरह की एक बेसिक समझ आपां नूं होनी चाहिए है। उस तो बाद आपां कैमिकल बॉन्डिंग दे विच एडवांस टॉपिक्स जिहड़े ने अलग अलग थ्योरीज ने जिहड़ियां कि आपां नूं होर भी कई सारे टॉपिक्स दे विच लोड़ पऊगी। ईवन ऑर्गैनिक दे विच, जनरल ऑर्गैनिक कैमिस्ट्री दे विच या कोआर्डीनेशन कैमिस्ट्री दे विच या जिथे भी बॉन्ड फॉर्मेशन की गल होएगी, चाहे जिथे भी रिएक्शन की गल होएगी, उत्थे सारे किते कैमिकल बॉन्डिंग की गल होएगी। क्योंकि रिएक्शन जो होंदा है दो मॉलिक्यूल्स का जो आपस च रिएक्शन होंदा है तो दरअसल वो ऑर्बिटल्स ही आपस च इंटरैक्ट करते हैं, ऑर्बिटल्स ही आपस च इंटरैक्ट करते हैं अगर उन्हां च नवा कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होना है दो एटम्स दे विच। तां की है कैमिकल बॉन्डिंग बहुत ही सिंपल तरीके दे नाल भी जिहड़ा मैटर का सब तो छोटा पार्ट है, आपां पिछली वीडियो च भी देखिया कि मैटर का सब तो छोटा पार्ट जो एटम है अपने कैमिस्ट्री या कैमिकल रिएक्शनस दे विच इनवॉल्व हुंदा जिहड़ा एटम ਉਹਦਾ इलैक्ट्रिक फील्ड बाहर जो इलैक्ट्रॉन्स ਜਿਹੜੇ एनवायरमेंट ने ਉਹਨੂੰ फील्ड ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ क्योंकि वो भी वेव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ है, एक वेव एक दूजे ਨਾਲ इंटरैक्ट करती आ, एक एटम की वेव दूसरी ਦੇ ਨਾਲ ओवरलैप करती आ, उस ओवरलैप ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ किस तरह के नवे पैटर्न मिलते हैं वो सारा कैमिकल बॉन्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ आ ਜਾਂਦਾ। बहुत सिंपली की है ਜਿਹੜਾ मैटर का छोटा पार्ट है एटम, ये दो एटम आपस च कंबाइन हो सकते हैं। कंबीनेशन के लिए जरूरी का मतलब की है कंबाइन कदों होणगे, कंबाइन कदों होणगे जो उन्हां च कोई अट्रैक्टिव फोर्स जिहड़ी आ ਉਹਦਾ मैगनीट्यूड वधूगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। हो सकता भी उन्हां दे विच कोई रिपल्सिव फोर्स भी होवे, हमेशा प्रेजेंट हो सकती है रिपल्सिव फोर्स भी, बट रिपल्सिव फोर्स नालों अट्रैक्टिव फोर्स अगर वध जे मैगनीट्यूड च तां वो जुड़े रहणगे। तो वो अट्रैक्टिव फोर्स ही बॉन्ड हुंदा अपना दो एटम्स के विच, उस अट्रैक्टिव फोर्स नूं ही आपां बॉन्ड कहने आ। हुण ये बॉन्ड दी टाइप्स है, एक तो है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट जोड़ दो एटम्स के विच, इहदी बारे आपां गल करांगे। उस तो इलावा आयनिक बॉन्ड है, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स ही है। मेन की है भी सब च अट्रैक्टिव फोर्स होएगी, किस टाइप दी है तो किवें जनरेट हो रही है वो अलग अलग हो सकते मैथड। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मैटैलिक बॉन्ड या अपना कोआर्डीनेट बॉन्ड कहा जाता है। हुण जिहड़ा कोआर्डीनेट बॉन्ड है ये ऑलमोस्ट कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही हुंदा, बस इनिशियल जिहड़ा फर्क है वो आपां डिस्क्राइब करांगे हुणे। सो एटम्स ने कंबाइन होना, एटम्स दे विच आपां नूं पता बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स ने अलग अलग शैल दे विच, पिछली वीडियो च थोड़ा हिंट हैगा है
कि किस तरह फस्ट शैल ਉਹਦੇ 'ਚ सब शैल ਹੁੰਦੇ ਆ, सैकेंड शैल ਉਹਦੇ 'ਚ सब शैल, ਇੱਦਾਂ शैल्स ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन्स ने। ਉਹ इलैक्ट्रॉन्स अगर ਇਹ ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन्स ने ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ कि इलैक्ट्रॉन ਜਿਹੜੇ लाई ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ऑर्बिट ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ लाई ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ लाई ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ लाई ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। हाँ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਦੀ ਹੋਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑर्बिटल ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਇਸ ऑर्बिटल ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਵੇਵ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆ ਉਹਦਾ, अगर ਉਹਦਾ नेचर वेव है तो आप ਉਹਦੀ ਕਰਸਟ ਤੇ ਟਰਫ ਇੱਦਾਂ डिफाइन कर सकते हैं, करस्ट ट्रफ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक इदा बना लेने, ठीक है जी। इसी तरह दूसरा एटम, एक एटम ए है, मान लो ए बी है, बी के एटम च भी इस तरह एक इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा कि एक सिंगल इलैक्ट्रॉन है, ਉਹਦੀ स्पिन ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अलग होनी चाहिए है। अगर यदि स्पिन अप है तो वही डाउन स्पिन होनी चाहिए है, तो ये एक दूजे नाल मैच कर पाते हैं। उन्हों का जोड़ा स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए। यदि भी क्योंकि ये भी वेव फॉर्म के विच इलैक्ट्रॉन, तो यदि भी वेव की करस्ट ते ट्रफ होएगी। मान लो अगर जदों ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो यदि करस्ट के नाल करस्ट मैच करती है, करस्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ पॉजिटिव साइन उभार की तरह कह सकते हैं भी वेव अप साइड है, ये वेव डाउन साइड है। जो पॉजिटिव नाल पॉजिटिव या वो दोनों की अप साइड मैच करती है वेव्स की, तो वो आपस च मिक्स हो जाती है, तो वह जो एंपलीट्यूड है वध जाता। एंपलीट्यूड मतलब उत्थे वेव की जी प्रैजेंस है वो वध जाएगी, वेव की प्रोबेबिलिटी वध जाएगी, वेव ज़्यादा महसूस होएगी उत्थे। ये ਆਪਾਂ सारी चीज़ों हौली हौली देखांगे किस तरह इफेक्ट पाउंदियां। तो जिद्दां ही इत्थे वेव का एंपलीट्यूड वधिया, यह चीज़ की है कि इत्थे इलैक्ट्रॉन डेंसिटी वध जाएगी। हुण इलैक्ट्रॉन इस रीजन दे विच ज़्यादा लाई करेगा। इस रीजन नूं इत्थे दिखाया जा सकदा दोबारा भी ये जिहड़ा रीजन है इलैक्ट्रॉन किहड़े एरिया दे विच है, हुण इस एरिया दे विच वो ज़्यादा लाई करेगा। ये दोनों दी मिक्स होके इस एरिया दे विच रहण दी जिहड़ी प्रोबेबिलिटी है वध गई, इस एरिया च ज़्यादा लाई करनगे। हुण ये किहड़ा एरिया है ते इस एरिया नाल इस एरिया च आउण दे करके वेव दा इस एरिया च आउण करके अट्रैक्टिव फोर्स क्यों वध गई, इहदी गल करांगे। क्योंकि जे अट्रैक्टिव फोर्स वधेगी तां ही बॉन्ड बनना, अदरवाइज बॉन्ड नहीं बनेगा। तां इत्थे आउण नाल अट्रैक्टिव फोर्स किवें इनक्रीज होगी, इहदी गल आपां करदे हां। हुण ये एटम का ऑर्बिटल सीगा, तो एटम का न्यूक्लीयस इत्थे होएगा। न्यूक्लीयस की होंदा एटम का तुहानूं पता ही है, आ वाला जिस पॉजिटिव चार्ज होंदा, ठीक है जी। ये इधर भी ऑर्बिटल होणगे। सो जो ए एटम है, मान लो ए एटम का इत्थे न्यूक्लीयस आ, इस तरह ऑर्बिटल सीगा जिहड़ा आपां बनाया सी उरे, तो आ न्यूक्लीयस है, ठीक है जी। आ न्यूक्लीयस ए दा ते इत्थे न्यूक्लीयस बी दा है। ए ते बी इस तरह ओवरलैप किते ऑर्बिटल, तो ए दा न्यूक्लीयस है, होर भी ऑर्बिटल हो सकते हैं अराउंड। तो तुसीं समझ गए, ये दो पॉइंट न्यूक्लीयस नूं डिफाइन करते हैं। ये इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है जिहड़ी विचकार आई है, जिहदा एंपलीट्यूड वध गया है। सो एक तो एक केस हो सकता। दूसरा केस जदों जो ए एटम की ऑर्बिटल की वेव जो है वो बी एटम की वेव के नाल इस तरह मैच करे कि एक दी क्रस्ट दूसरे की ट्रफ के नाल कैंसल हो जाए।
वेव्स एक दूसरे नाल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करन। बहुत ईजिली इनू तुसी समझ सकते हो जे तुसी ये समझ जाओ कि जो इलैक्ट्रॉन है वो वेव नेचर दे विच है। अगर वेव दो मिक्स हो रही ने तो हो सकता वो दोनों वेव्स एक दूजे नाल है ना दोनों की जिहड़ी क्रैस्ट मिल जान तो वो उत्थे एंपलीट्यूड वध जाएगा। तो जे एक दी क्रैस्ट दूसरे की ट्रफ नाल मिले तो उत्थे एंपलीट्यूड कैंसल हो जाएगा। हुण इत्थे उही होया कैंसल हो जाएगा इत्थे एंपलीट्यूड। इत्थे एंपलीट्यूड कैंसल होने नाल इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रह जाएगी तो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रह जाएगी। आ इन्हां दा न्यूक्लियस है इन्हां दा न्यूक्लियस सीगा। हुण इत्थे समझ लो चीज़ नूं न्यूक्लियस ते पॉजिटिव चार्ज होएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। हुण इत्थे समझ लीए चीज़ नूं कि इन्हां दोनों पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के विच बहुत सारी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई जिहड़ी कि आपस च इंटरमिक्स हो चुकी है। उन्हां च हुण एक उन्हां च मिक्सिंग होण दे नाल वो आपस च हुण मैच कर गईयां ते सारी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हां दोनों पॉजिटिव चार्ज नूं एक दूजे नूं रिपैल नहीं करन देगी। इत्थे ज़्यादा रिपल्शन हो सकती है क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज के विचकार कोई ऐसा बैरीयर नहीं है, कोई इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इत्थे रिपल्शन जिहड़ी है वो ज़्यादा होएगी, इत्थे आ वाली रिपल्शन नहीं होएगी दोनों चार्जस के विच। सगों इत्थे की आ यह दो इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जिहड़ी है ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इनू अट्रैक्ट करेगा दोनों इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नूं। इधर भी ये पॉजिटिव चार्ज दोनों इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नूं अट्रैक्ट करेगा। जिहड़ी अट्रैक्शन इत्थे अवेलेबल नहीं है, इत्थे वो अट्रैक्शन अवेलेबल नहीं है। आप दोनों इलैक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव वाल ते ये दोनों इलैक्ट्रॉन्स की इधर पॉजिटिव वाल ये इत्थे अवेलेबल नहीं है। इत्थे सिर्फ इहदी आ वाली इलैक्ट्रॉन डेंसिटी जिहड़ी अपनी है सिर्फ यही इलैक्ट्रॉन डेंसिटी लई अट्रैक्शन अवेलेबल है। सो अट्रैक्टिव फोर्सेस इधर ज़्यादा ने ते रिपल्सिव फोर्सेस इधर घट ने, इधर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा। तो जिन्नी इत्थों एक तुसीं पॉइंट होर ऐड कर लो कि इधर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने करके ये आपस च जुड़े रहंदे आ दोनों एटम्स, तो ये बॉन्ड बन गया। नाल ही एक होर पॉइंट आपां जोड़ लीए कि ये तो आपां देख लिया भी किवें च अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा ने, पर यह भी पॉइंट आपां देख लीए कि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होने नाल ऑर्बिटल जिहड़ा नवा ऑर्बिटल बनया पहला इस तरह सी अलग अलग ए दा ऑर्बिटल ते बी दा ऑर्बिटल इस तरह सी अलग अलग, हुण मिक्स होके आपां कोल ए वाला ऑर्बिटल बन चुकिया। इनू कहंदे आ हुण क्योंकि एटम दा ऑर्बिटल नहीं है ये दोनों एटम्स तो मिलके जो मॉलिक्यूल बन गया उहदा ऑर्बिटल है, तो इसनू आपां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहांगे। तो यह अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, जिन्नी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होंदी है उन्नी आपां कहने उहदी जो एनर्जी है वो घट होंदी है, लो एनर्जी च होंदा, उन्ना ही ज़्यादा आपां कहने भी वो स्टेबल होंदा है, भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होंदी है। ठीक है जी, तो यह अट्रैक्टिव फोर्स इत्थे ज़्यादा होएगी जिहदे नाल इहदी एनर्जी घट होएगी ते स्टेबल होएगा। इसे चीज़ नूं दोबारा बनाया जा सकता है इस तरह जिहड़ा कि बुक्स दे विच तुसीं देखदे हो बनया होया कि ए एंड बी इस तरह जुड़े ते इस तरह जुड़न नाल उन्हां दी जिहड़ी आह जिहड़ा पिछे बनाया सी मैं इत्थे दो पॉइंट न्यूक्लियस इदां विचकार होएगी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों दे। ठीक है जी, ये जिहड़ा खेतर बनाया सी इस तरह का इहदी एनर्जी तो देखो लो बनाई है, लो एनर्जी दे विच बनाया, इनू आपां कह दिंदे आ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि ये वो ऑर्बिटल है जिहदी वजह करके अट्रैक्टिव फोर्सेस वध रही ने ते ए भी जुड़ रहा है, तो इनू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा। जे इस तरह अपने आपां देखिया भी जिहड़ी ए दे कोल अपना बच गया इलैक्ट्रॉन डेंसिटी, बी दे कोल अपनी इलैक्ट्रॉन डेंसिटी बच गई, विचकार नहीं कुछ बचिया, विचकार इलैक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं सीगी। ये वाला जिहड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनू कहांगे एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि इत्थे
ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਜੇ ਐਗजिस्ट ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਇਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੋ એનર્ਜੀ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਠੀਕ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟ ਐਗजिस्ट ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦਈਏ, ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਈਏ ਬਾਹਰੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏ ਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੌਂਡ, ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਵੀ ਐਗजिस्ट ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਨੂੰ ਸਿਗਮਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ, ਹੈਡ ਔਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਏ ਬੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਖੇਤਰ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲੋਬ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਵ ਸਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਵੇਵ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਵ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਬ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਈਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਟਰਫ ਮੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਲੋਬਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਸਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਵੇਵ ਸਾਈਨ, ਇੱਕ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਸਿਗਮਾ ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ, ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਸ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੇ BSc MSc ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੈਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜੈਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਬਿਡਥ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਸਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਪਲੇਨ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਟੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ
ਕਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿਹੜਾ ऑर्बिटल ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਬਾਈਮੋਲੀਕੂਲਰ। ਬਈ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ। ਇਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ऑर्बिटल ਨਾਲ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਨਿਊ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜੇ ਹੈਡ ਔਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ 2 ऑर्बिटल्स ਦੀ। ਇਹ 2 ऑर्बिटल ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ऑर्बिटल ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ऑर्बिटल्स ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਜਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਲੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ, ਬਟ ਐਨੀ ਹਾਊ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦਾ ਜੋ ਸਿਗਮਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ CH ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇਹ CH ਦਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ CH ਬੌਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ CH ਬੌਂਡ ਦਾ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ 2.5 3.19 ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਆ ਵੀ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਖਾਲੀ ऑर्बिटल, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ऑर्बिटल ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ऑर्बिटल ਆ। ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਇਹ CH ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਹ CCl ਦਾ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CCl ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਆ CH ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। CCl ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ એનર્ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ OH ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ CH ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਇਸ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ CCl ਦੇ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ 2 - 0 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 1, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ OH ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮੰਨ ਲਓ 50% ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ 2 - 1/2 1/2 0.5 ਬੌਂਡ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੌਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਘਟ ਗਈ, ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਫ ਇੱਧਰ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਫ ਇੱਧਰ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ SN2 ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ, ਵੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 2 - 2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 0, ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ, ਇੱਥੇ CCl ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆ OH ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਔਨ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਆ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਡਨ ਇਨਵਰਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ 4 ਇਹ 109.28 ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਂਗਲ ਜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਅਵੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਸਿਕਸ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਗੈਰਾ ਡਾਊਟਸ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।